So I am trying my level best to have an approach towards the subject so as you should understand something. The further material I will put. So for mid-semester examination there should not be an issue. I will put the material which you can go through and proceed as the way in which you have proceeded till now. But the purpose of the session should be meaningful, otherwise there is no purpose in conducting the actual face-to-face sessions. So last time we discussed a very simple thing that theta OT, because unless that is understood, there is no point in going. The control system blocks where where is Akshay? He's not there? Okay. So you can work on him. You might have seen the blocks, S and all that. So what that means, we try to focus some attention. So theta OT is equal to, expected thing was 10 into V in T, where theta OT is the angle of the voltmeter, angular position of the voltmeter, and V in T is the input voltage. We found out that this can't happen. When this can't happen, what can happen? On that you are deliberating, and based on the previous lectures, can you comment on it? What is that? Anybody else? The moving coil voltmeter, its position of the moving coil voltmeter, angular position, is ideally directly proportional to the input voltage provided to it, and the constant of proportionality is called as gain, that is 10. But that can't happen because there cannot be any instantaneously responding physical arrangement in the world. There cannot be instantaneously responding physical arrangement in the world. Therefore, there is a concept of inertia. Then, how this inertia is to be incorporated in a mathematical formulation where output position of the voltmeter is related to input voltage. So inertia means there are two things. Listen very carefully. Merely because I am using the word, listen very carefully, may not have its impact, but what we can say, a man is slave of habit. So just to seek attention towards the contents, one goes on saying it. Inertia has twofold things. First is inability to respond instantaneously. And what further can anybody point out? Inertia is lethargic. If any physical system in the world has got inertia, so it cannot instantaneously respond. And what is the other? Inability to instantaneously respond, and also inability to inertia. The word inertia. इनर्शियाला मराठीमध्ये काय म्हणतात? जडत्व. किंवा अजून एक आहे, जडत्वाशी, जडत्व जे आहे ते त्याचा तितका थेट मिनिंग देत नाही. जडत्वासारखाच तो तर शेवटी आहे, आणि जडच्या ऐवजी एक शब्द आहे. इनर्शियाला जडत्वासारखाच एक शब्द आहे, which indicates what it is. स्थितित्व. So based on this you try to answer now. Inertia is inability to instantaneously respond, number one, and further inability to stop. In a way, if you talk of motion, that's all right, but means you are coming to a point, but exactly
what I mean something else here. What is that exactly? Right, exactly. He might have telepathically understood. Listen very carefully now. This is what in a classroom, this kind of discussions take place, wherein some ideas must be generated, deliberated, and some means you should form some opinion. The difference between information and knowledge, what we can say, that should be seen in a classroom. Otherwise, reading of material and available general videos, I think few of you, Akshay might have downloaded all videos for this model 1, this model 2, this model 3. So, inap means this is inertia is twofold. Means which is something, it is unwanted in a sense, but it is inevitable as well. Means some unwanted habits I can get rid of, whereas some unwanted habits I can't get rid of. It is inevitable. So there is no point in now means, let us say that proper rest. If you want that you should in a competitive world today, some overambitious person may try to progress at a rapid speed. Then for him, the rest is unwanted thing of his overall personality, body, mind. But at the same time, it is inevitable. Means one can't get rid of total rest. So like that now, so once it is inevitable, there is no point in always saying unwanted, it is reality. Right, means the teacher will do that the students are irregular. When we think from a teacher's point of view, students are irregular, it is something which is unwanted, but it is inevitable also. So one has to deal with it by different ways. So inertia is having its twofold impact. First of all, means it is not that, means inability to respond instantaneously. Means it is, listen very carefully, inertia is not simply dullness. Can anybody differentiate now? What is inertia and what is dullness? Difference between inertia and dullness. Suppose that a student, जात होती त्याला एकाने थांबवलं काही जण समोर गेले ते देखील तिकडे आपण त्यात म्हणजे त्याच्या इट रिफ्लेक्ट सम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंटनेस म्हणून, पण तेवढा धाडस नसल्यामुळे काही नाही थांबलाय. मग आता then somebody who has remained here without his irrespect or what we can say, despite of his desire to continue. So I am saying something. Since he is not in a mood to understand, not in a mood to listen, he is neither, and the question of instantaneously understanding is forgotten. But, so, listen very carefully. A dull student, and inertia, काय फरक आहे? Dullness represents one feature of inertia, that is inability. आता समजा मी काही प्रश्न विचारले, आता अक्षय आहे तर लगेच पटकन उत्तर, instantaneous response. आणखी एखादा आहे, तो काय करेल? Instantaneous रिस्पॉन्ड करता येणार नाही त्याला, पण तो काय करेल? Try to answer. But तरी आज जमलं नाही, तरी काय करेल तो? Listen, so from these differences, I am trying to emboss the theme on you. Control system हा overall system engineering चा एक part आहे.
तर सिस्टीम इंजिनिअरिंग, हाऊ द रिअल टाइम सिस्टीम इन द वर्ल्ड वर्क, त्याचा तुमच्या मनपटलावर जी काही इमेज आहे त्याच्यावर मी काही इम्बॉसिंग करतोय. सो somebody he may not be able to respond instantaneously. तर तो काय करेल, आज मला वर्गात उत्तर देता आलं नाही, मग घरी गेल्यावर तो म्हणजे ते वर्गात प्रश्न विचारणे हा जो इनपुट आहे त्याला रिस्पॉन्ड करता आलेला नाही इन्स्टंटेनियसली, तो घरी जाऊन त्याच्यावर काहीतरी चिंतन म्हणतो. म्हणजे इन्स्टंटली रिस्पॉन्ड करता आलं नाही, पण ते जे इनपुट आहे ते तो विसरलेला नाही. बघा फरक लक्षात घ्या. आणि एखादा आहे म्हणजे बिरबल आणि अकबर आणि 4 चोरापैकी तो की कहाणी जी आहे की त्याची एखादी कारवांखंड जरी काढली तर दुसऱ्या दिवशी काही झालं नाही समजून दरबारात, तर इन्स्टंटली रिस्पॉन्ड करता आलेलं नाही. तर पहिलं म्हणजे इनर्शियाचं पहिलं फीचर आहे ते ही हॅज फुलफिल. पण तो लेक्चर संपून बाहेर पडल्यानंतर म्हणजे प्रश्नाला लगेच उत्तर देता येणे हा पहिला पार्ट. प्रश्नाचं लगेच उत्तर देता येत नसेल म्हणजे लगेच देता आलं, म्हणजे लगेच देता आलं आणि लगेच देता आलं नाही. पण लगेच देता आलं नाही म्हणजे 2 भाग पडले. लगेच देता आलं नाही परंतु ते उत्तर जो प्रश्न विचारलेला आहे त्या इनपुटमुळं त्याच्यामध्ये काहीतरी इम्पॅक्ट झालेला आहे आणि तो विसरलेला नाही. मला आज उत्तर देता आलं नाही ही त्याला रुखरुख लागलेली आहे आणि त्या पोटी तो घरी गेल्यानंतर काहीतरी प्रयत्न करतो. आणि दुसरा काय करतोय, उत्तर देता आलं नाही, विषय संपला. इज इट राईट? सो व्हॉट इज मीन्स दॅट आता 2 मिनिटं आपण करू. हे सगळं जे मी सांगितलं ह्याच्यातनं तुम्हाला विचारलं बाबा आज घरी गेला आणि सुद्धा काय असं किंवा आता नवीन एआयसी नसं काहीतरी पालकांनी फीडबॅक घ्यायचा मुलांना वर्गात काय शिकवल्याचा आणि विचारलं तुम्हाला काय काय शिकवलं लेक्चर, तो काय सांगशील काय? आता आता जे जवळजवळ आपण तरी 15 मिनिटं बोलतोय मी, तर नेमक्या 15 मिनिटात काय तू सारं ग्रहण केलंस? काय सर केलं? तू ऐकत तर होतास. मी आता तुझ्यात जे कसं आहे, तुझ्यात जे बदल झालेले आहेत त्या बदलामध्ये 2 प्रकार असतात पुन्हा. एक तर अगदीच तो हे असेल हार्ड असेल तर बदल होणारच नाही, आणि अगदी हे आहे म्हणजे सेन्सिटिव्ह आहे लगेच बदल होतील, ते जाणवतील. पण याच्या बदल असेल तर काय होईल, बदल होतील पण नेमके काय झालंय म्हणजे तू लेक्चर तू ऐकलंस का ऐकलं, तो कळलं का कळलं, मग नेमकं काय सांगितलं ते सांगता येणार नाही. हे बदल जे झाले ते नेमके बदल काय आहेत हे सांगता येणार. सो व्हॉट इज द क्रक्स ऑफ दिस डिस्कशन? द क्रक्स ऑफ दिस डिस्कशन इज दॅट every system in the world is having inevitable inertia wherein it is neither able to respond to the input immediately nor able to forget the impact of the past input. लक्षात आलं का? म्हणजे आता जे मी इनपुट येतंय त्यावर मी लगेच रिॲक्ट करू शकत नाही, परंतु त्याचा जो परिणाम आहे तो मी विसरू पण शकत नाही. मीन्स every system accepts every input and after accepting the input, each and every input म्हणजे आता सर्व मी जे बोलतो ते ऐकलं तर त्याचा काही ना काहीतरी परिणाम होणार. It accepts each and every input so that the input right now will be having its impact throughout the life. आता जे इनपुट आहे प्रत्येक क्षणी जे सिस्टीमला इनपुट मिळतं त्याचा इम्पॅक्ट हा सर्वकालिक असतो.
it is throughout. And so the current output of the system is because of what then? Is a cumulative impact of all the inputs which it has received till now. Is it clear? The current output of a system is cumulative impact of all the inputs which it has received till now. It's cumulative. So, no input, since the system is having inertia, no input can instantaneously change the output. Therefore, output will naturally change in slow manner. So, how it in equation form you can write? Theta OT is equal to, look at the whiteboard. Even though looking at the whiteboard may not immediately understand the penetration of the content, but it will not have any adverse impact as well. So, theta OT is equal to what? In terms of V in T. It is, the question is how to represent cumulative impact of everything which is received till now. That is convolution. So we talked about it. What is convolution? Convolution. So convolution is a word, when each word should try to activate some cell in our brain so that I should instantly, means lecture is off, हे ऐकल्यानंतर तो जो इमिजिएट इन्स्टंटेनियस इम्पॅक्ट होतो तसा त्याची तीव्रता काही कमी व्हायची आवश्यकता नाही, पण ॲट द सेम टाइम कन्व्होल्युशन हा शब्द ऐकल्यानंतर काहीतरी इम्पॅक्ट झाला पाहिजे. व्हॉट इज दॅट इम्पॅक्ट? करंट आउटपुट इज नाव इंटिग्रेशन. अजूनही मी सांगतो, हे कळलं पाहिजे, त्यानंतर बाकी तर तुम्ही त्याला तज्ञ झालेला आहात. यू आर इन द 4th semester now. So current output is depending on all previous inputs. मग आता हे कसं सूत्रबद्ध कसं करता येईल? लक्षात आलं का? हे मी ग्राफ एक काढला पुन्हा काढतो कारण तुम्हाला कळलं पाहिजे. व्ही इन टी असं असेल, आपण 0% पॉझिटिव्ह करूया आणि हे मॅक्सिमम 4.5 करत आहे. 4.5 व्होल्ट्सला 45 डिग्री असं जर का असेल व्ही इन टी, तर थीटा ओटी कसा असायला पाहिजे? आयडियली कसा असायला पाहिजे? त्याच्या 10 पट. त्याच्या 10 पट. आयडियली त्याच्या 10 पट. बरोबर आहे? पण प्रॅक्टिकल असं असत नाही. मग करंट आउटपुट हे आतापर्यंतच्या सगळ्या इनपुटवर अवलंबून आहे. याचा काय फॉर्म्युला तुम्ही लिहिणार? रिमेंबर दॅट यू आर इंटेलेक्ट्स. तर आता इच्छेनं वर्गात बसलाय का अनिच्छेनं बसलाय? एकदा बसलाय म्हणल्यानंतर आता आपण का बसलो ते विचारायच्यातनं बाहेर येऊन
जमत असेल तेवढा विचार करा. तर थीटा आउटचा काय फॉर्म्युला लिहिणार आपण? इंटिग्रेशन तर लगेच आता त्याला माहिती आहे ते इतरांचं उत्तर द्या. करंट आउटपुट हे आत्ता बघा, हे कळलं पाहिजे तुम्हाला. त्याच्या म्हणजे अर्थबोध म्हणजे टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये आता बऱ्याच असं म्हणतात की टीचिंग लर्निंग आत्मा हरवून गेला नाही. म्हणजे काय? टीचिंग लर्निंग प्रोसेसचा क्रक्स काय आहे? अंडरस्टँडिंग ऑफ द कंटेंट्स विच आर बीइंग डेलिब्रेटेड इन द क्लासरूम. तेच निघून गेले आणि तेच निघून गेले. मग इथं आपलं हे दिसतंय बघा, ते PO, CO, आउटकम्स, ऑब्जेक्टिव्ह, हे सगळं ह्याच्यामध्ये चक्रामध्ये मुख्य गाभा हरवून गेलाय. तो आपण जिवंत करायचा प्रयत्न करतो. तर कसं ते जाऊन तुम्हाला लिहिता येईल? करंट आउटपुट इज डिपेंडिंग ऑन ऑल द प्रिव्हियस इनपुट्स. आता इंटिग्रेशन जर का सगळ्यांच्या लक्षात, जर इंटिग्रेशन इतकं सोपं असतं की प्रत्येकाला ते लगेच काय आहे व्हिज्युअलाइज झालं असतं तर एवढी चर्चा करायची गरज पडली नसती. मग त्यामुळे इंटिग्रेशन आता म्हणजे वी शुड स्टेट व्हॉट वी मीन. तर इंटिग्रेशन आहे साधारणतः असं नको ठोकता पद्धतीने जायला नको. आपण जे बोलतो ते कमी बोललो तरी झालं, पण नेमकं जे काय बोलतो ते आपल्या पद्धतीने कळलं पाहिजे. समोर म्हणजे आता समोरच्या कितपत काय माहित नाही. आता माझ्या बाबतीमध्ये मी बोलतो ते माझी मला तरी क्लॅरिटी आहे. तुमच्या त्याला एखाद्याला आहे आता अक्षर टेलिपॅथिक लिहित असेल, बाकीच्यांचं माहित नाही मला, पण माझी स्वतः तरी क्लॅरिटी असली पाहिजे. पण तेवढं जर झालं तरी आपला म्हणजे आपण एक इंटेलेक्ट म्हणून जगतो, त्याचा पर्पज सर्व झाला. मार्क किती पडतील काय हे म्हणजे मार्क काही थेट संबंध असेल किंवा कदाचित तो व्यस्त नाही एवढं झालं ते खूप झालं. लिनियर प्रोपोर्शनल विशेष विसरून गेलं सिस्टीम. तर काय नेमकं कसं तुम्हाला करता येईल? सध्याच बघा, मी सारखं बंबाड करतोय, वेगवेगळ्या प्रकारे बंबाड करतोय. जगातली ही व्होल्ट आणि व्होल्ट मीटर, अॅनालॉग व्होल्ट मीटर, ज्यामध्ये सगळं स्पष्ट आहे माझ्या डोळ्यासमोर. करंट आउटपुट इज डिपेंडिंग ऑन का तर इनर्शिया आहे, त्या व्होल्टमध्ये स्प्रिंग आहे, ते सगळी मेकॅनिकल असेंब्ली आहे ती. त्यामुळं प्रिव्हियस इनपुटचा इम्पॅक्ट विसरत नाही आणि सगळं आत्ताच्या इनपुटवर असत नाही. मग काय करता येईल त्याला? हे कशा पद्धतीने मांडतात की जे प्रत्येकाला कळलं पाहिजे. म्हणजे आता काही गोष्टीमध्ये मी स्वतःला इतका सुपिरियर समजतो की समोरचा आता बसला अनिच्छेला बसलाय तर त्याची इच्छा नसता सुद्धा त्याला कळेल. म्हणजे फोर्स मीन्स युअर imparting should be of such capability that it should force understanding without the not cooperation, despite the opposition of the student. म्हणजे फोर्स कसा असतो की इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये अपोजिंग चार्जिंग जेव्हा होतं तेव्हा तिकडं जे चार्ज झाल्यामुळे तो अपोज करा लागतो, परंतु बॅटरीचा फोर्स जास्त आहे म्हणजे त्याचं अपोजिशन असून देखील तो करंट तसा फ्लो फोर्सफुली करतोच. तसं इथं वर्गात आहे, मला बसायचं नव्हतं पण मी बसलोय. पण आता म्हणजे जोपर्यंत तेवढं म्हणजे कानच बंद करून घेत नाही, म्हणजे कान उघडे आहेत, कान उघडे असले हेच पुरेसं आहे. तो म्हणजे तो डोक्यानं वेगाने विचार करायला लागला तरी बंबाडीचा सिक्वेन्स असा ऑर्गनाइज केलेला आहे की त्याला ते कळल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणजे अशी पॅन्डेमिक अशी परिस्थिती की नापासून दाखवा अशी परिस्थिती आली. तशी परिस्थिती बोलली पाहिजे की म्हणजे जसं साक्षरता अभियान म्हणजे काही म्हणजे जिथं प्रचंड विरोध असून देखील काही गोष्टी या सक्तीने लादल्या गेल्या आणि त्या नाईलाजापोटी म्हणजे जे आपण प्रौढ साक्षरता अभियान की ती बोटं वळत नव्हती परंतु फोर्सफुली की आपाप ती आता वळणारच, तसं व्हायला पाहिजे, कळलंच पाहिजे प्रत्येकाला. तर आता करंट आउटपुट हे
प्रिव्हियस इनपुट वर अवलंबून आहे, ऑल प्रिव्हियस इनपुट वर, हे कशा प्रकारे मांडता येईल? कशा प्रकारे मांडता येईल? कंटिन्युअस डोमेन जर आपण म्हणालो की त्यामध्ये कळत नाही. का कळत नाही? तर करंट इनपुट आहे. व्हॉट इज इट्स इमिजिएट प्रिव्हियस इनपुट पॉइंट आहे, तो आपला कंटिन्युअसची अडचण काय? करंट सांगा बघू. म्हणजे कंटिन्युअस डोमेन मधल्या गोष्टी इंटिग्रेशन लवकर कळत नाही की करंट पासून प्रिव्हियस जो आहे तो करंट इनपुट आणि प्रिव्हियस इनपुट, तर काय अडचण आहे नेमकी त्यामध्ये? आता बघा की कळत कोणाला नाही आहे, तुम्हाला कळत नाही आहे असं आपण गृहीत धरलं. तर तुम्हाला ते का कळत नाही त्याला म्हणतो आपण लर्निंग, अंडरस्टँडिंग ऑर लर्निंग इनिबिशन. तर ते काय आहे त्याची हिंट मी तुम्हाला देतोय. आता करंट आणि प्रिव्हियस इन कंटिन्युअस डोमेन मध्ये करंट आणि प्रिव्हियस मध्ये अडचण काय आहे? तो अगदी सोड. करंट आणि प्रिव्हियस यामध्ये अडचण काय आहे आपल्याला की कळण्यामधली? करंट पासून करंट इनपुट आणि प्रिव्हियस इनपुट हे एकमेकांना जोडलेले आहे. बघा ग्राफ. त्यामुळे करंट इनपुट पासून प्रिव्हियस इनपुट वेगळा करता येत नाही. लक्षात येते का? करंट इनपुट and previous input being continuous, these are connected and continuous so that you are unable to distinguish the previous point. म्हणजे तुम्ही इथं आहे, म्हणजे आता लेक्चर सुरू झालं, 1 तास हा फायनाईट पिरियड आहे, लेक्चर संपलं. परंतु म्हणजे 1 तास इज ए finite time period which is a collection of infinitesimally small instants connected to each other in indistinguishable manner. म्हणजे शून्यवत वेळ असणारे इन्फायनाईट अनंत क्षण एकमेकांना वेगळे करता येणार नाहीत अशा प्रकारे जोडलेले. पण लेक्चर झालं, सुरू झालं कळते, लेक्चर संपलंय कळते. The instants are connected to each other in indistinguishable manner. आत्ताचा आणि मगासचा हे कळत नाही. पण टाइम टेबल मध्ये लेक्चर आहे कंट्रोल सिस्टमचा मागचा सिस्टम का 1 तास, त्याला आपण काय केलेलं आहे म्हणजे when we go to discretization, आपला बऱ्यापैकी कळतं. कळल्यासारखं म्हणजे पूर्ण कळतं का नाही, पण बऱ्यापैकी ते कळतं. मग आता थीटा ओ टी हे एक्झॅक्टली काय कळणार नाही, अप्रॉक्सिमेटली काय करू शकतो मला? आत्ताच जे इनपुट आहे ते सगळ्या इनपुटची बेरीज. इथं गडबड होते. काय गडबड होते? तर सगळे घ्यायचेच कशी ही अडचण आहे. नंबर 1. नंबर 2, मी तुम्हाला आत्ता झापून काढलं. काही जण थोडा वेळ, काही जण तासभर वाईट वाटेल. उद्या तेवढं वाईट वाटणार आहे का? वाटणार, कमी वाटणार. म्हणजे मला बंबर वाटत म्हणून उद्या मला कायम वाईट वाटत राहील, त्यातनं बाहेर पडणार नाही. तसं होईल. म्हणजे काय मिनिंग काय की करंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन ऑल प्रिव्हियस इनपुट्स, बट पुढे काय? कॅन यू कम्प्लीट अदर दॅन हिम? करंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन all previous inputs but
अनइक्वल मॅनर इन डिफरंट प्रपोर्शन. बघा लक्षात आहे का? म्हणजे यू लुक हिअर तिथं, म्हणजे याच्यापेक्षा सोपं कुठलं लेक्चर असेल तर तो बघ, पण ते असणार नाही. आणि ह्याच्यापेक्षा तुम्ही तर काढू शकत नाही, ह्याच्यापेक्षा सोपं शक्यच नाही. आणि हे अवघड म्हणजे काय झालंय आता की इतकं सोपं करतोय की आता वाटतं कळत नाही. अरे म्हणजे कळत नाही हे म्हणजे कसं आहे, अवघड का वाटतं, तर कळण्याचा आपण प्रयत्न करतोय, कळत नाही म्हणजे आपला फेल झालो असं लक्षात येत नाही. पण अदरवाईज आपण समजा आपण कळण्याचा म्हणजे समजा परीक्षेला बसला आणि मार्क कमी पडले 40% तर मार्क्सवर काय येते, फेल येते. आणि बसलाच नाही तर काय येते, ऍबसेंट येते. तसं आहे. म्हणजे एक माझं अवघड का, तर मी तुम्हाला कळेल, तुम्हाला कळलं पाहिजे, तुम्हाला कळेल असं मी शिकवतोय आणि कळत नाही म्हणून ते हे वाटतं, अवघड वाटतं. आणि अदरवाईज काय इन जनरल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मध्ये लेक्चर ऐकणे आणि कळणे ह्याचा विषयच येत नाही. विषय झाला नाही तर अवघड सोपं काय नाही. कळायचा प्रयत्न करून सुद्धा कळत असेल तर सर अवघड शिकवतात, हे एक डिबेटेबल आहे. पण काय जर प्रयत्नच केला असेल तर सोपा अवघडच्या पलीकडे आहे. तर इन डिफरंट प्रपोर्शन. मग आता तुम्ही कसं सांगू शकाल, म्हणजे आता सध्याच्या क्षणाचं जे आउटपुट आहे ते अप्रॉक्सिमेटली डिस्क्राईब करायचंय. कसं करणार? अप्रॉक्सिमेटली काय इक्वेशन लिहाल तुम्ही? आणि आता आपण असं धरू की एक प्रोसेस आहे, व्होल्टमीटर फक्त उदाहरण दिलं, इंजिन जगातली कुठली प्रोसेस. समजा तुम्ही एखादं काहीतरी झाड लावलं, झाड वाढणार आहे, मग 10 मिनिटात झाड उंची किती बघता का? झाड आहे तर एक बऱ्यापैकी फास्ट ग्रोईंग असेल तर आठवड्याला रिडिंग घ्यायचं. हिंट दिलं तुम्हाला मी आता. तर तसं आता कसं याच्याकडे मी कसं बघू शकाल? एनिबडी एल्स? हे सगळं मी सांगितले, हे सगळं मी सांगितलंय बरं का, सांगितलं ना मागच्या वेळी सांगितलंय व्हिडिओ मध्ये, वहीत पण आहे त्याच्या. वही नीट ठेव, बाकीचे लोक ती वही तुझी गायब करतील का? तर तुला म्हणजे अशा तुला फायदा होऊन या दुर्बुद्धी नव्हे, तर बाबा तू सांगितले असं सांगितल्यामुळं आमच्या सगळ्यांची अडचण होते. तर काय करता येईल? अप्रॉक्सिमेट नाही, करंट आउटपुट हे मला काढायचंय, म्हणजे मला थिटा ओटी पाहिजे. मग कंटिन्युअस जे मी काढणार त्याच्याऐवजी मी काय करणार, मी फोटो काढायचे ठरवले. फोटो दर सेकंदाला एक फोटो काढणार, दर सेकंदाला फोटो काढणार. मग जेव्हा मी दर सेकंदाला फोटो काढतो, व्हॉट डज इट मीन की थीटा ओटी मला सारखं गरज नाही, तर थीटा ओटीनी सॅम्पल करणार. म्हणजे काय, ठराविक काळानंतर मी ते घेणार. म्हणजे त्याला मी काय म्हणणार, मग थीटा ओ एन इज इक्वल टू थीटा ओ टी at t equal to n capital T, where capital T is sampling interval, say 1 millisecond. धरू 1 millisecond. लक्षात लगा. थीटा ओ, what is theta OT? The position of the angular position of the voltmeter observed continuously. What is theta ON? Now n is integer. Theta ON is the angular position whose snapshot, or म्हणजे आता तुम्हाला फरक का म्हणून,
theta ON is the snapshot of angular position taken at nth millisecond. theta O5 म्हणजे काय? ब्रॅकेट विथ इंटिजर. theta O5 म्हणजे 5व्या मिलिसेकंदाला घेतलेला व्होल्टमीटरचा फोटो, त्या फोटोतली पोझिशन. बरोबर? मग आता थीटा ON तुम्ही कसं लिहिणार? मग जसं थीटा ON आहे तसं व्होल्टेज पण आपण काय करायचं? सफिशियंटली हाय स्पीडनं स्नॅपशॉट्स घेतले, त्यावेळेचं सॅम्पल घेतलं की बऱ्यापैकी ॲक्युरसी येते. म्हणजे व्हॉट इज थीटा म्हणजे एक कंटिन्युअस व्हेरिएबल. आता नंतर व्होल्टमीटर, व्होल्टेज, पोझिशन सगळं मिसळून इनपुट आउटपुट भाषेत जाणार. सो थीटा ON is the nth theta OT at nth sampling instant. Similarly, व्होल्टेज V चा फोटो घेता येत नाही. V हे व्होल्टेज आहे, ते आता कळत तसं स्टोअर करता येत नाही. What is V in N? What is V in T? Value of voltage at time T. Continuous आहे ते. What is V in N? V in N? Same thing. That is what was the voltage at nth sampling instant, that is T equal to N capital T. म्हणजे डिस्क्रीट मध्ये इनपुट आहे, आउटपुट आहे. मी काय करतो इथं डिजिटायझेशन केलेलं नाही, कॉम्प्युटर हा विषय आलेला नाही, फक्त डिस्क्रिटायझेशन आहे. तर त्यात मी काय करतोय की प्रत्येक क्षणी जे इक्वेशन मी मांडणार होतो ती मी मांडत नाही. बऱ्यापैकी मिलीसेकंद, मायक्रोसेकंद म्हणजे सफिशियंट ज्या वेगानं व्हेरिएबल्स बदलतात त्याच्यापेक्षा सफिशियंट हायर रेटने मी सॅम्पल करतो आणि ते मी सॅम्पल करून काय करतोय थीटा OT आणि VIN ऐवजी थीटा ON आणि VIN या भाषेत मी आता मांडतो. बरं, आता मी मागच्याच मला एक सांगितलं, ते तुम्ही घेतलंय पुस्तक काय नाव होतं त्याचं? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग तुम्ही आहात, त्यामुळे एक 55 पानी पुस्तक मी तुम्हाला घ्यायला सांगितलं. कुठलं नाव आठवतंय? 55 पानी पुस्तक काय होतं बघा, त्याच्याकडे आहे ते. दी मॅथमॅटिकल थिअरी ऑफ कम्युनिकेशन बाय C. शनॉन 1948 पेपर. 55 पानी पुस्तक आहे ते. रोज एक पान त्याचं वाचायचं, रोज एक पान, आणि काय कळले लिहून ठेवायचं. असं 55 एकदा संपते ते. असं आता आपले अजून 2 वर्ष आहे साधारण, म्हणजे ते एक 10 वेळाचं रिडिंग व्हायला पाहिजे. आणि पुढच्या वेळ वाचताना परत वाचायचं, ते वाचण्यापूर्वी त्यातलं आपण काय लिहिलंय थोडंसं कळलं ते आधी वाचायचं, मग पुन्हा वाचायचं आणि पुन्हा नवीन काय कळलं लिहायचं. हे 1908 जे शनॉननं 1948 साली लिहिलेलं आहे ते आपला पहिल्या याला फक्त ते इंग्लिश शब्द अर्थ कळेल आणि त्याचा इलेक्ट्रॉनिक्सशी काही संबंध. एक जनरल मॅथमॅटिकल आहे पुस्तक, अतिशय महत्त्वाचं पुस्तक आहे. तुम्हाला काय मिळणार आहे? सॅम्पलिंग थिअरी आता मी सांगणार होतो तो तुम्हाला ह्यात येतो, सिग्नल सिस्टीममध्ये येतो, कम्युनिकेशनला येतो, हे सगळं लागणार आहे तुम्हाला. तर ते मॅथमॅटिक्स ऑफ कम्युनिकेशन पुस्तक प्रिंटआउट करा, ते PDF ठेवू नका. नुसतं प्रिंटआउट काढा, एक वही घाला, त्याच्याच मागे लिहा म्हणणार होतो मी. पण प्रत्येक वही प्रत्येक एक 55 पानी एक पुस्तक आणि 60 पानी 10 वह्या. पहिल्या वेळेला काय ते लिहून घ्यायचं, दुसऱ्या वेळेला आधी ते वाचायचं, पुन्हा पान वाचायचं, पुन्हा लिहायचं, असं करत जायचं. ते म्हणजे काहीतरी आपण म्हणजे आता आपण समजा कधी आलो आणि पुढारी लोकमत सकाळ पेपर वाचायला लागलो तर ते कळणारच आहे ना. म्हणजे अगदी जे पूर्वी प्रौढ साक्षर जे लोक होते त्यांना कळत नव्हतं, मग ते त्यांना काय सांगायचं, हे वाचा आणि काय ते म्हणले ते सांगा. तर त्यांच्या दृष्टीने ते चॅलेंज होतं. ते निरक्षर प्रौढ निरक्षर जे होते त्यांना लिहाय वाचायला शिकवायचं आणि पेपर वाचा म्हणायचं आणि काय कळलं मग त्यांना ते कळायचं नेमकं.
शब्द जोडायचे, मग त्याच्यावरनं अक्षर जोडायचे, मग शब्द, मग वाक्य, त्याचा अर्थ, मग ते होतं. मग आता तुम्ही म्हणजे पुढारी सकाळ लोकमत वाचायला लागला, ते कळतंच ना, ते काही चॅलेंजिंग नाही आपल्याला. तर मॅथमॅटिकल थिअरी ऑफ कम्युनिकेशन की ज्यामध्ये इंग्लिश आहे, पहिल्याला इंग्लिश कळणार नाही, डिक्शनरी घेऊन बसा, सोपं करा, तुमच्या पद्धतीनं इंग्लिशमध्ये त्याचं काही लिहा, असं ते अजून 20 वेळा किमान ते व्हायला पाहिजे. 20 वेळा नाही, कुठल्याच्यामध्ये 20 वेळा, 15 वेळा तर व्हायला पाहिजे तुमच्या रिमेनिंग करिअरमध्ये PUP. आणि काय तुम्हाला कळतं, म्हणजे आपण उद्दिष्ट कुठं ठेवलं पाहिजे की जे आपल्या थोडंसं टप्प्यापलीकडचं आहे. आता मी प्रत्येक उठतो, मी एव्हरेज जवळ असतो, टप्प्यात थोडंसं पलीकडचं ठेवा. तर ते पुस्तक घ्या, आजच्या आज ते प्रिंटआउट काढा, मी ते टाकलं पण आहे ग्रुपवर, पुन्हा टाकतो, PDF टाकली होती त्याची, किंवा मी टाकायची गरज नाही. आता गुगल आहे, दी मॅथमॅटिकल थिअरी ऑफ कम्युनिकेशन म्हणलं की डायरेक्टली पहिलं तर PDF आहे ती घ्या, प्रिंटआउट काढा. ओके. तर आता मग थीटा ओ एन हे तुम्ही कसं लिहिणार, म्हणजे मी जे मगाशी सांगितलं, करंट आउटपुट इज डिपेंडिंग ऑन ऑल प्रिव्हियस इनपुट, हे तुम्ही कसं लिहिणार, लक्षात आलं का? थीटा ओ एन हे तर यायलाच पाहिजे ना. आता थीटा ओ एन मीन्स द अँग्युलर पोझिशन दिलंय तिथं, थीटा ओ एन, हा बरं, थीटा बरोबर पण दिलंय का, म्हणजे म्हणजे आता चॅटबॉट कसे आहेत, चॅट GPT, तर असं होईल अजून, आता नाही, अजून काही वर्षांनी. आता आपलं घेतलं नाही, पण एखादा प्राईम मिनिस्टर स्पीच चालू आहे संसदेमध्ये, तर त्याचं लक्ष, थिंक ऑफ, म्हणजे आता मला विचार होतो थीटावरती दिसतंय का म्हणून त्याचा विषय लक्षात आला. तर सम लाईव्ह थिंग्स इज गोइंग ऑन, तर ते जे चॅटबॉट्स आहेत, तर दे विल लिसन दॅट, आणि त्याचा मिनिंग त्यांना काय म्हणायचं आहे हे तुम्ही इथं टाईप केलं, किंवा याच्या पुढचं साधारणतः त्यांच्या फ्लोचा, आता जेव्हा आपण ऐकत असतो तर त्याच्या पुढचं वाक्य, म्हणजे ऐकताना आपण एखादं कविता ऐकतोय किंवा गाणं ऐकतोय, कशावर, ऑडिओ प्लेअरवर, तर गाणं ऐकताना काय परिस्थिती असते आपली, when we are listening a recorded song, what is आपण ऐकतोय, तर पुढचं काय आहे ते आपल्याला नक्की माहित असतं, इट इज कम्प्लिटली नोन. तुम्ही एका वेड्या माणसासमोर गेला, म्हणजे रेकॉर्डेडला कसं आत्ता ऐकताना पुढचं काय हे पूर्ण माहित असणे, एका वेड्या माणसासमोर गेला तर काय, म्हणजे रेकॉर्डेड सॉन्ग ऐकताना पुढचं काय आहे पूर्ण माहिती, इट्स कम्प्लिटली प्रेडिक्टेबल, 100% known. The future is 100% known because it is recorded. When you are interacting with a mad fellow, तर त्याचं पुढचं काय ते असेल, काय आहे ते कम्प्लिटली रॅन्डम. आणि आता आपल्या लेक्चरला आहे तर काय असायला पाहिजे, मीन्स म्हणजे मी आता बोलतोय तर ते रेकॉर्डेड इतकं तर नाही, पूर्ण तर माहीत नसणार नाही, आणि मी खुळा तर नाही, मग काय, मी आत्ता बोलताना पुढं मी काय बोलीन, बुद्धिबळाचा खेळ असतो. बुद्धिबळाच्या खेळामध्ये तुम्ही एक खेळी केल्यानंतर पुढच्याची खेळी पूर्ण तर तुम्ही हे स्वप्नात किंवा त्याच्यामध्ये जाऊन ते करू शकत नाही, पण तुम्ही एक्सपिरियन्स द्या, आणि तो समोरचा शहाणा खेळणार असेल तर तो पुढचं काय खेळेल याचे 6 इन्फायनाइट मूव्ज असतात, अदरवाईज किंवा इन्फायनाइट सबस्टॅन्शियल लार्ज, त्यातल्या काय असतील, सो यू आर एबल टू predict a set of them but not exactly of them. मी आता पुढचं काय बोलणार हे असेल, त्यातलं एक काहीतरी असेल, मग त्याच्या पुढचं काय, सो ती अशी ती
चेन असते. मग चॅट जीपीटी काय करतील, प्राईम मिनिस्टर स्पीकिंग दिस, तर ते बोलण्याआधी मग त्या मल्टिपल असतील. मल्टिपल असतात म्हणजे खूप मल्टी 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 मल्टी, म्हणजे पुढचा स्पीच हा असा असेल किंवा असा असेल किंवा असा असेल किंवा असा असेल. एक त्याचे 20 पर्याय ते टाकू शकते. तसं मी हे म्हणू की थीटा एन टाकणारा कुठला व्हिडिओ तयार झालाय का. सो नाव टेल मी व्हॉट इज थीटा एन. आणि करंटवर काहीच अवलंबून आहे असंही नाही आहे, त्यामुळे काही प्रपोर्शन देऊ शकतो आपण. मग टुगेदर काय आपण म्हणू शकतो, बर चॅट जीपीटी आता आपला नाही आहे, त्यामुळं करंट आउटपुट कॅन नॉट डिपेंड ऑन फ्युचर इनपुट्स. ते क्लिअर झालं. करंट आउटपुट कॅन नॉट डिपेंड ऑन फ्युचर इनपुट्स. मग आता हे कसं इक्वेशन लिहिता येईल, थीटा ओएन इज इक्वल टू थीटा ओएन. हे काय कसं लिहिता येईल, फॉर्म्युला द्यायचा आहे. आता जर ओरल घ्यायचं तर काय घ्यायचं, बाकी काही करायचं नाही. ऍप्सिलॉन मला व्हिडिओ बघायला सांगायचा आणि तुला व्हायचं की तू जे एक तासभर ऐकायचं, 1-2 मिनिटात मला काय ऐकलं कळलं सांग, बाकी तुझ्या शब्दात सांग, काही सांगता येत नाही. काय लिहिता येईल इक्वेशन, समेशन मध्ये लगेच जाऊ, थोडस हळूहळू जाऊया आपण. काय कसं लिहिता येईल, हळूहळू जाऊया आपण. थीटा होईल कसा असणार आहे, कसं असणार आहे, काय मी सांग, काय चाललंय आता सगळं, जी चर्चा कशी करता चाललेली आहे. करंट आउटपुट इज डिपेंडिंग ऑन करंट अँड ऑल प्रिव्हियस इनपुट्स इन ए डिफरंट प्रपोर्शन. म्हणजे मग काय लिहिलं जातं, टर्म्स लिहू, आपण टर्म्स लिहूया, एकदम समेशन नको. शक्यतो मी हा सिम्बॉल मॅक्सिमम अवॉइड करायचा प्रयत्न करतो, कारण काय आहे, तो आपल्याला आपली विचार प्रणालीच थांबवतो, कारण ते कळत नाही. ते टाकले उत्तर आलं, पुढे जात नाही आपण. म्हणजे बरेच जे तुम्ही विचारवंत म्हणतात की तुम्ही महापुरुषांना देवत्व देऊ नका. का देऊ नका, देवत्व दिलं की तुम्ही त्याचं जे अॅनालिसिस आहे ते थांबवा आणि तुमची प्रगती होणार नाही. म्हणून इंटेलिजन्स सिम्बॉल पटकन जायचं नाही. उत्तर लगेच येता कामा नये. ते लगेच आलं तर उत्तर आलं की मग तुम्हाला त्या दिवशी विचार होत नाही. त्यामुळे इंटिग्रेशन, समेशन, सिम्बॉल जायला नको, आपण टप्प्याटप्प्यात जाऊया. आता काय लिहिता येईल, पहिला काय लिहूया, C1xn. x ने आता काय आपलं v in आहे, v in n प्लस आता फक्त कॉन्स्टंट आपण एक काम करूया, इथेला 0 म्हणूया ना. आता काय 1n येईल, 2n-1 येईल. मग ते एक मिनिट अशी जुळवावेत म्हणून COVN प्लस C1. आता याला मी असं लिहू शकतो, VN मी असं लिहू शकतो, n-0 प्लस C1 V in n-1 प्लस C2 V in n-2 प्लस x y सोपं. आता हा जो कॉन्स्टंट मी सबस्क्रिप्ट दिला इथं C, तो मी सबस्क्रिप्ट ऐवजी ब्रॅकेट पण देऊ, ॲरे C0 C1 C2 हा ॲरे झाला. आणि त्यावेळेस C च्या ऐवजी मी H म्हणतो, म्हणजे मी असं लिहू शकतो का बघा. आता ते कॉन्स्टंटच आहे, H0 V in n-0 किंवा n किंवा n-0 कसं येईल, प्लस H1 V in n-1 प्लस H2 V in n-2 and so on. Means it is k equal to 0 to infinity h of
मायनस के. इज इट राईट? थीटा हे प्रत्येकाला कळलं पाहिजे. करंट आउटपुट, मी आता आउटपुट ऍट, आता इंटिग्रेशन कडे येईन मी, त्याचा पुढच्या लेक्चरला जाणार आहे. आता आउटपुट ऍट करंट इन्स्टंट मी म्हणणार नाही. नुसतं करंट इन्स्टंट म्हणालो तर ते खरं असणार नाही ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये. आउटपुट ऍट करंट सॅम्पलिंग इन्स्टंट म्हणजे मी मम सॅम्पलिंग इन्स्टंट माझं 1 मिलीसेकंद असेल तर सुरुवात जेव्हा मी केली 0, थीटा ओ 0, स्क्वेअर ब्रॅकेट 0, थीटा ओ स्क्वेअर ब्रॅकेट 1, थीटा ओ स्क्वेअर ब्रॅकेट 2, म्हणजे आत्ता किती, 1 मिलीसेकंद नंतर किती, 2 मिलीसेकंद नंतर किती, 3 मिलीसेकंद नंतर किती, मध्ये 0 आणि 1 मिलीसेकंद मध्ये काय याचा मी आता जाणार नाही, कारण आय एम ओनली, आणि मी मांडीन आणि डायरेक्टली कनेक्ट करेन. इतक्या फास्ट मी ते सॅम्पल केलेलं आहे. द रेट सॅम्पलिंग इज सफिशियंटली हाय. किती अडचण येणार. सो व्हॉट आय से, द आउटपुट ॲट करंट सॅम्पलिंग इन्स्टंट, आउटपुट ॲट करंट सॅम्पलिंग इन्स्टंट is weighted sum of inputs at current and all past sampling instants. हे बरोबर, हे कळलं का आता? सो दिस इज द एव्हरी सिस्टीम इन द वर्ल्ड, जी तुम्हाला सिग्नल सिस्टीम मध्ये लागेल, जी तुम्हाला डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग मध्ये लागेल, जी सर्किट थ्री मध्ये होती, जी कंट्रोल सिस्टीम नाही. कंट्रोल सिस्टीम हे तर सिस्टीमचा अभ्यास आहे. कंट्रोल सिस्टीम इज सिस्टीम स्टडी. हे यानंतर टी, त्यानंतर एस, आणि मग तुम्ही जर का व्हिडिओ बघितले असतील किंवा नोट्स पीपीटी बघितले असतील तर कंट्रोल सिस्टीम मध्ये ब्रॅकेट एक बॉक्स येतो, GS HS 1/1 प्लस GS अपॉन 1 प्लस HS, आणि एस म्हणजे HS GS सम पॉलिनॉमियल एस. एसला काहीही कळत नाही अशा स्टेजला आपण जातो. ते आपण जायचं नाही याच्या. आता समजा तुमच्यापैकी असं समजा NBA वाले एक्सपर्ट आला, तुम्ही इतके दिवस काय शिकवलो, काय सांगा. तर जे म्हणजे 20% हा ज्याचा कोर आहे तो शिकवायला आपला 80% वेळ द्यावा लागतो. 20-80 रूल इज देअर युनिव्हर्सल. 20% हार्ड कंटेंट्स you need to devote 80%, 20 जास्त होईल जरा, 70-30 म्हणून. 30% जो अवघड पार्ट आहे